बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड के दफ्तर च बैठे हाँ तो साढ़े नाल पंजाबी बैठक कूक पाकिस्तान कूक की पंजाबी बैठक के मैडम परवीन मलक मौजूद ने जिहड़ी कि पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड की सैकटरी ने ते साढ़े नाल अज जिहड़ी गलबात करनगे पंजाबी के हवाले नाल पंजाब के हवाले नाल ते इन्हां दे नाल सज्जे पासे मौजूद ने जनाब नैयर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर तो पढ़े हुए ने इंजीनियर ने वो भी पंजाबी लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो साढ़े कैमरामैन ने जनाब आसम मीर साहब। तो जी मैडम जी आया बहुत शुक्रिया जी। तो की गलबात असी करिए अज? जी मैं चाहांगा कि जिहड़ा पंजाबी दे नाल तुहाडी जिहड़ी वबस्तगी है वो तो बड़ी कमिटमेंट वो तो असीं समझने एक मकसद लिए तुसीं जद्दोजहद कर रहे हो कि पंजाबी नूं स्कूलों कॉलेजों ते दफ्तरां च लागू किया जाए क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की सब तो वड्डी ज़बान है। तो आज़ाद कश्मीर की भी कोई 95% आबादी पंजाबी बोलदी सही है, इत्थे भी 80% आबादी पाकिस्तान की पंजाबी बोलती है। लहजियां का फर्क है लेकिन ज़बान एक है। लाहौर तो लैके मुल्तान तक पंजाबी बोली जा रही है। रहीम यार खान सादकाबाद अंदरून सिंध कराची पंजाबी बोली जा रही है। KPK दे विच पंजाबी है। आज़ाद कश्मीर पंजाबी है। ये तो सारा वेरवा हो गया। तुहाडा अपना तलक अटक तो होवे। मैं सब तो पहला चाहांगा कि तुसी अपने टब्बर दे हवाले नाल अपनी जिहड़ी फैमिली बैकग्राउंड दे हवाले नाल सानूं कुछ दस पाओ जी। मेरा ताल्लुक है अटक दे एक छोटे जे पिंड शिबाग खुर्द दे नाल। उत्थे मेरी अम्मी टीचर सन, प्राइमरी स्कूल दी एडमिनिस्ट्रेटर सन और वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विच मुलाजमत करते सन। मेरी पैदाइश तो बहुत पहले दोवां ने फैसला कर लिता सी कि यह थां सानू चंगी लग रही है, इत्थे ही रहना। उंज मेरे दादके जिहड़े ने वो चकवाल दे लागे एक पिंड है पंडोड़ी, उत्थों दे ने और वाईवान सन। जमींदारा अपना छोटा जिहा छोटा छोटा सारियां दा है सी। ते यह दोवें जिहड़े ने बागी हो गए मेरी अम्मी अबू जी सारियां तो। सो उत्थे उन्हें डेरा ला लिता। मेरा भैन भरा होर होया ही कोई नहीं। मैं अपने माँ बाप की कल्ली कल्ली औलाद सां। इस हवाले नाल लाड भी बथेरा मिलिया जी, पर नाल ही आवे कि संवारण भी उन्होंने बहुत मेहनत की और बड़ा वड्डा उहदे च हत्थ सी। मेरी अम्मी ने जिहड़ियां मेरे निक्कियां होंदियां कहानियां सुनाइयां, वो की करते सन कि जिहड़ियां फारसी च पढ़ियां वो फारसी हिंदी उर्दू यह सारियां ज़बानां जानते सन। पंजाबी तो खैर है ही सी, गुरमुखी भी लिख पढ़ लेंदे सन। तो उन्होंने की करना कि मैनू रोज़ शाम वेले ना एक कहानी सुनानी। इस तरह अब्बा जी ने जिते जिते सफ़र किए या उन्होंने लोगों नूं मिले, जो वाक़े पेश आए, वो सारे वाक़यात वो मैनू एक कहानी की शक्ल सुनाते सन। इंज समझो कि कहानी जिहड़ी है ना मेरी बचपन की सहेली है, निक्कियां होंदियां तो मेरे नाल है। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। तो यह छोटा जिहा एक साडा टब्बर सी, उहदे च मैं 5वीं तक उत्थे पढ़िया अपने अम्मी दे स्कूल विच। फिर अटक शहर दे स्कूल तो मैट्रिक किया, उत्थों दे कॉलेज तो मैं BA किया। और बड़ी एक ख़ास तौर पर दसण वाली गल है कि यह गल है 62-63 दी या उस तो 1-2 साल बाद दी, कि उदों को एजुकेशन सी साडे कॉलेज विच। मुंडे कुड़ियां जी अटक विच, और मुंडे कुड़ियां इकट्ठे पढ़ते सन। और सब तो ज़्यादा होर जिक्र करन जोग यह गल है कि कदी भी शहर विच किसी ने ना कोई फतवा दिता सी, ना कोई माड़ा चंगी गल की सी जी, कोई झगड़ा नहीं वेख्या। और ना है कि माहौल बहुत अच्छा सी, बहुत जी इल्मी माहौल सी। अगर इस तरह ना होंदा तो जो कुछ थोड़ी बहुत एक इलम दे पल्ले पिया है खजाना, वो भी साढ़े कोल ना होंदा कम अज़ कम। कॉलेज तो बाद तो यूनिवर्सिटी वाला आया जी, कॉलेज तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA सहाफत किया। उस तो बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन जॉब कर ली। तो नाल मैं 1970 तो पंजाबी कहानी लिख रही हाँ।
ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ TV ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ, 6-7 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1998 'ਚ PTV ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPK ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਬਟਾਬਾਦ, ਹਰੀਪੁਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਵਸੇਤ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਿੰਦਕੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਸੂਸਨ ਮਾਡਰਨ ਤਾਲੀਮ, ਫਿਰ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ 1946 ਦੀ। 1946 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡੀ ਕੇਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੂँਕਿ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਅਲੀ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਿਡਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸਨ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਛੁਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਛੁਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ? ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਅਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਆਨੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਆਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਔਰ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸਰ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ
ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੰਝ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਅਟਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵਾਨ ਕਬੀਲਾ ਆਪ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਕਬੀਲਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ।